وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میری ساری بہنوں کو السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ. وہ شخص جو دوڑتا ہوا آیا تھا اس نے کہا مجھے کیا ہے میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اس کی طرف تم بھی لوٹائے جاؤ گے. کیا میں اللہ کے سوا معبود بنا لوں؟ اگر رحمان مجھے تکلیف دینا چاہے تو مجھے ان جھوٹے معبودوں کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی اور وہ مجھے اللہ کے عذاب سے چھڑا بھی نہ سکیں گے. دعوت اللہ کے بہت سنہری اصول کے مطابق اس شخص نے بجائے اس کے کہ ان کو ڈائریکٹ دعوت دیتا کہ تم خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اس نے اپنی بات کی کہ مجھے کیا ہے میں کیوں اللہ کی عبادت نہ کروں. مراد کیا تھی؟ تمہیں بھی اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. مجھے کیا ہے کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جو میرا بھی خالق ہے تمہارا بھی خالق ہے اور اس کی طرف تم بھی لوٹائے جاؤ گے. صرف میں اکیلا اس کی طرف نہیں جاؤں گا بلکہ تمہارا حشر بھی اسی کی طرف ہونا ہے. کیا میں اس کے سوا دوسرے معبود بنا لوں؟ اگر رحمان چاہے مجھے کوئی تکلیف دینا تو مجھے ان کی سفارش فائدہ نہیں دے گی اور وہ مجھے رحمان کے عذاب سے چھڑا بھی نہ سکیں گے. بجائے اس کے کہ ان کو مخاطب کرتا اپنے آپ کو مخاطب کرتا. اس کی مثال یوں ہے جیسے ہم کہیں ہم سب کو نماز پڑھنی چاہیے بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں تم نماز پڑھو مجھے نماز پڑھنی چاہیے. یہ طریقہ دعوت میں زیادہ مؤثر ہوتا ہے. اس طرح انسان اگلے کی ضد سے اور اگلے کی
के चिढ़ने से महफूज रह जाता है। मैं तो तब बड़ी वाज़ेह गुमराही में हूँगा। मैं तो तुम्हारे रब पर ईमान लाया, तो मेरी बात गौर से सुनो। इतना समझाने के बाद अभी तक उसने ये नहीं बताया था कि मैं मुसलमान हो गया हूँ। अब उसने आखिरकार अपने ईमान का ऐलान कर दिया। मैं तुम्हारे रब के साथ ईमान लाया हूँ। वो मैं अपने रब के साथ नहीं, वो तुम्हारा भी वही रब है, मैं उसके साथ ईमान लाया हूँ। मेरी बात गौर से सुनो। उसको कहा गया तू जन्नत में दाखिल हो जा। अब क्या हुआ, जो ही उसने अपने ईमान का ऐलान किया, लोग इस पर पल पड़े। उसको इतना मारा कि उसको मार ही शहीद कर दिया। अब आपको पता है जो शहीद होता है वो डायरेक्ट जन्नत में जाता है। अल्लाह ताला ने जो ही उसकी शहादत वाक़ई हो गई, अल्लाह ताला ने उसे कहा तू जन्नत में दाखिल हो जा। और वो जन्नत में है अब, और कह रहा है हाय काश मेरी कौम जानती होती, जो मेरे रब ने मुझे माफ कर दिया और मुझे इज्जत वालों में से बना दिया। अल्लाह के नेक बंदों के अखलाक कैसे बुलंद होते हैं। कौम ने उसे कत्ल कर डाला और उसे अब भी यही फिक्र है किसी तरह कौम को हदायत मिल जाए। अहले मक्का को बताया जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तुम लोगों के इस कदर खैर खा हैं कि वो तुम्हारी दुनियावी और आखिरत की खैर के तालिब हैं, और तुम्हारा सलूक उनके साथ क्या है। और हमने उसकी कौम पर उसके बाद आसमान से कोई लश्कर नहीं उतारा, और ना ही हमें उतारने की जरूरत थी। वो तो बस एक चीख थी, वो सारे के सारे बुझ कर रह गए। अल्लाह ताला को किसी को अजाब देने के लिए किसी एहतमाम की जरूरत नहीं होती, किसी लश्कर उतारने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ एक चीख आई और वो सारे के सारे खत्म होकर रह गए। हाय अफसोस बंदों पर, इनके पास जो भी रसूल आया ये उसका मजाक उड़ाते रहे। इन्होंने ये नहीं देखा था कि हमने इनसे कबल कितनी बस्तियां हिला कर दी थी जो कि उनके पास लौट कर वापिस नहीं आई। और ये तमाम लोग, पहली बस्तियां भी और ये भी, ये तमाम लोग हमारे पास इकट्ठे हाजिर किए जाएंगे। और इन लोगों के लिए मुर्दा जमीन में एक निशानी है। हमने मुर्दा जमीन को बारिश से जिंदा किया और हमने उसमें से गल्ला निकाला जिसमें से ये लोग खाते हैं, और हमने जमीन के अंदर खजूरों के और अंगूरों के बागात पैदा किए और हमने उसके अंदर चश्मे बहा दिए ताकि वो उसके फल को खाएं, हालांकि इसके फल को इनके हाथों ने नहीं बनाया। ये शुक्र क्यों नहीं करते? ये फल पैदा करना इंसान के बस में ना था। मसलन अनार का डिजाइन किसी इंसान ने तो नहीं बनाया था कि उसके उसका ये साइज होगा, ये डिजाइन होगा, उसका जायका इस तरह होगा और उसके दाने इस तरह तय दर तय अनार के अंदर सेटल किए जाएंगे। ये क्यों शुक्र नहीं करते? पाक है वो जात जिसने जमीन में नबातात के जोड़े पैदा कर दिए और खुद इनकी अपनी जिन्स के भी और ऐसी चीजों के भी जिनको ये जानते नहीं। ये आयत भी उन आयात में से है जो कुरान की हक्कानियत की दलील है। आपके जमाने में नबातात बॉटनी में इतनी तरक्की नहीं हुई थी कि यकीन के साथ कहा जाता कि तमाम पौधों में और तमाम जानदारों में नर और मादा हो चुके हैं, नर और मादा होते हैं, और उसी के साथ ही इनके फल उगते हैं, फूल बनते हैं। अब हमें ये पता चल चुका है कि इंसानों में, जानदारों में, पौधों में, यहाँ तक फलों तक में भी नर और मादा होते हैं, और ऐसी चीजों में भी नर और मादा होते हैं जिनको ये लोग अभी नहीं जानते, बाद में जानेंगे। आज हमें पता है बिजली में भी पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। जब तक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नहीं मिलते, बिजली की रौ जो है वो जारी नहीं होती। तो अल्लाह ताला पाक है वो हस्ती जिसने तमाम उन चीजों में से जो जमीन उगाती है जोड़े पैदा कर दिए, इनकी अपने नफ्सों में से भी जोड़े पैदा कर दिए, और इन चीजों में भी जोड़े पैदा कर दिए जिनको ये जानते नहीं। और इनके लिए एक निशानी रात है। हम उससे जब दिन को खींच लेते हैं, दिन का पर्दा उतार देते हैं, तो इस वक्त ये अंधेरे में हो जाते हैं। और सूरज भी एक निशानी है, वो अपनी मुकर्रर करदा गुजरगाह पर चल रहा है। ये जबरदस्त जानने वाली हस्ती का अंदाजा है
और चांद जिसकी हमने मंजिलें मुकर्रर कर दी हैं, हत्ता कि वो खजूर की पुरानी टहनी की तरह पतला रह जाता है। आपको पता है पहले दिन का चांद होता है बिल्कुल खजूर की शाख की तरह खमदार बारीक सा होता है। उसके बाद 7वां दिन आता है आधा चांद, 14वां दिन आता है पूरा चांद, 21वां दिन आता है दूसरी तरफ का आधा चांद, और फिर 28 दिनों के बाद वो दोबारा उसी पैटर्न पे चला जाता है। चांद के लिए ये लायक नहीं कि वो सूरज को जा पकड़े, और ना ही रात दिन पर सबकत ले जा सकती है। जरा सोच के तो देखें, कभी ऐसा अगर हो जाए कि दिन के बाद रात के बाद दिन ना आए और रात ही आ जाए, हमारी ये सारी जो जिंदगी की जो बसात है लपेट दी। ना ही सूरज के लिए लायक है कि वो चांद को आ पकड़े, और ना ही रात दिन से आगे बढ़ सकती है। और ये तमाम अपने अपने मदार पर तैर रहे हैं। जब कुरान मजीद नाजिल हुआ तो उस वक्त लोगों का नजरिया ये था कि जमीन साकिन है और तमाम सूरज चांद उसके गिर्द हरकत कर रहे हैं। इन हालात में कुरान ने बाबांगे दोहल ऐलान किया कि नहीं, ये तमाम अजराम फल्की, वो सूरज है, वो चांद है, वो जमीन है, वो आसमान है, ये सारे गर्दिश कर रहे हैं, ये अपने अपने मदारों में तैर रहे हैं। आज साइंस ने इन तमाम बातों की हकीकत हमारे सामने खोल के रख दी है, और उनके लिए निशानी है कि हमने उनकी औलादों को बड़ी हुई कश्ती में सवार कर दिया, और हमने उनके लिए वैसी ही और भी चीजें पैदा कर दी जिन पर वो सवार होते हैं। हजरत नूह ने बिराह रास्त अल्लाह ताला की रहनुमाई में दुनिया की पहली कश्ती तैयार की, फिर इंसान ने उससे कश्ती बनाने का फन सीख लिया और दरियाओं और समंदरों को अबूर करने का तरीका जान लिया। अगर हम चाहें हम इन्हें गर्क कर दें तो इनका कोई फरियाद रस न होगा और ना ही वो बचाए जा सकेंगे। हाँ, हमारी रहमत के साथ, और कुछ मुद्दत तक जिंदगी से ये फायदा उठाते रहें। जब इनसे कहा जाता है उससे डरो जो तुम्हारे सामने है, जो तुम्हारे पीछे है, ताकि तुम पर रहम किया जाए। और इनके पास जब भी इनके रब की निशानियों में से कोई निशानी आती है तो वो मुंह मोड़ते हैं। और जब इन्हें कहा जाता है खर्च करो इसमें से जो तुम्हें अल्लाह ने रिज़्क दिया है, तो काफिर मोमिन लोगों से कहते हैं क्या हम उसे खिलाएं जिसे अल्लाह चाहता तो खिला लेता, तुम तो बड़ी बाज़े गुमराही में हो। जब उन्हें अल्लाह के रास्ते में खर्च करने को कहा जाता है तो वो कहते हैं लो, जो जिसको अल्लाह नहीं खिला सका उन्हें उसे हम कैसे खिला सकते। असल बात यह है नियत बात बहाने से। जब इंसान की न करने की नियत होती है तो 100 बहाने उसके सामने आ जाते हैं। हम उसे कैसे खिलाएं जिसे अल्लाह चाहता तो खिला लेता। असल बात यह है कि तुम तो बाज़े गुमराही में हो। और वो कहते हैं ये कयामत का वादा कब होगा, अगर तुम वाकई सच्चे हो। वो तो सिर्फ एक चीज का इंतजार कर रहे हैं जो उन्हें आ पकड़ेगी, और ये लोग आपस में उस वक्त झगड़ रहे होंगे तो उस वक्त ये वसीयत करने की भी ताकत ना रखेंगे और अपने घरों को वापस भी ना जा सकेंगे। मौत इतना मौका तो कभी भी नहीं देती कि इंसान मौत से ये कह ले जरा ठहर जाओ, मुझे फला फला काम कर लेने दो, और सूर फूंक दिया जाएगा तो उस वक्त वो अपने कब्रों से निकलकर अपने रब की तरफ दौड़ पड़ेंगे और उस वक्त कहेंगे हाय अफसोस, किसने हमें हमारी ख्वाबगाहों से उठा दिया। ये वो था जो रहमान ने वादा किया था और पैगंबरों ने सच कहा था कि एक दिन हशर का आएगा जब तुम अल्लाह के हजूर खड़े होगे। ये तो सिर्फ एक चीख ही होगी, उस वक्त तमाम के तमाम हमारे हजूर पेश कर दिए जाएंगे। ये दूसरा नफखा होगा जो कि नफखा क़यामुन लिरब्बिल आलमीन कहा जाता है। तमाम लोग जब ये सूर फूंका जाएगा अपनी कब्रों से निकलकर अल्लाह के हजूर हशर के मैदान में जा खड़े होंगे। आज के दिन किसी जान पर कुछ भी जुल्म ना किया जाएगा और तुम्हें वैसा ही बदला दिया जाएगा जो तुम अमल करते थे। बेशक जन्नत वाले आज के दिन मजे उड़ाने में मशगूल होंगे। अभी मुजरिमों से हिसाब किताब का मरहला चल ही रहा होगा कि अहले जन्नत में पहुंच जाएंगे और वहां मजे उड़ाएंगे। वो तख्तों पर होंगे, छायों में तख्तों पर तकिया लगाए होंगे, उनके लिए वहां मेवे होंगे और उनके लिए वो होगा जो वो तलब करेंगे
اور اللہ کی طرف سے انہیں سلام بھیجا جائے گا، یہ فرمان ہوگا رب رحیم کی طرف سے، اور اے مجرموں آج کے دن تم الگ ہو جاؤ۔ خدا پرست اور نیک لوگوں کا بدماشوں میں رہنا ہی دنیا میں ان کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، چنانچہ آج مجرم اور نیک صفت لوگ علیحدہ علیحدہ گروہوں میں کر دیے جائیں گے۔ اور اے مجرموں تم علیحدہ ہو جاؤ۔ اے بنی آدم کیا میں نے تم سے وعدہ نہ لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ شیطان تمہارے لیے کھلا دشمن ہے، اور تم میری عبادت کرنا، یہ سیدھا راستہ ہے۔ شیطان کی عبادت کوئی نہیں کرتا، نہ کوئی شیطان کے لیے سجدہ کرتا ہے، نہ کوئی شیطان کے لیے تسبیح کرتا ہے، نہ کوئی شیطان کے لیے روزہ رکھتا ہے، لیکن شیطان کی بات ہر کوئی مانتا ہے۔ تو لہذا یہ جو شیطان کی فرما برداری ہے، اسی کا مفہوم ہے شیطان کی عبادت کرنا۔ کیا میں نے تم سے وعدہ نہ لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرو گے، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میں اللہ نے تم سے یہ بھی وعدہ لیا تھا کہ تم صرف میری عبادت کرو گے، صرف میری فرما برداری کرو گے۔ تو لہٰذا جب انسان شیطان کی فرما برداری کر لیتا ہے تو یہ شیطان کی عبادت ہوتی ہے، اور یہ شیطان کو اللہ کا شریک بنایا جا رہا ہوتا ہے، یہ شرک فی العبادت ہوتا ہے۔ لہذا ایک مسلمان جب اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ جسمانی عبادتیں بھی اللہ کے لیے ہوتی ہیں، اس کی مالی عبادتیں بھی اللہ کے لیے ہوتی ہیں، اس کی قلبی عبادتیں بھی اللہ کے لیے ہوتی ہیں، اور اس کی تمام فرما برداریاں بھی اللہ ہی کے لیے ہوتی ہیں۔ اس لیے جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو ہم اللہ سے وعدہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ میری زبانی عبادتیں، میری جسمانی عبادتیں، میری مالی عبادتیں اور میری تمام فرما برداریاں، اللہ ان کا حقدار صرف تو ہے۔ اسی لیے لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے۔ ہم لوگوں نے اس کے معنی پہ تو غور نہ کیا، صرف الفاظ پر ہی پاگل ہو گئے، اور الفاظ بھی بہت سے لوگوں کو درست ادا کرنے نہیں آتے۔ پھر بات وہی ہے، اندھے اور بہرے ہو کر ہم نے لا الہ الا اللہ کی پڑھ لیا، اس کا بھی مفہوم نہ سمجھا۔ کیا میں نے تم سے وعدہ نہ لیا تھا اے آدم کے بیٹو کہ تم شیطان کی فرما برداری نہ کرنا؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، میری فرما برداری کرنا یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور اس شیطان نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا ہے، تمہیں عقل کیوں نہیں آتی؟ یہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، آج کے دن اس میں داخل ہو جاؤ، اس وجہ سے جو تم کفر کرتے تھے۔ آج کے دن ہم تمہارے منہوں پہ مہر لگا دیں گے، ہم سے تمہارے ہاتھ کلام کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے، اس وجہ سے جو وہ عمل کرتے تھے۔ کٹر قسم کے مجرم اللہ کے ہاں بھی مکر جائیں گے، اعمال نامہ دیکھیں گے اس کو جھٹلا دیے جائیں گے، گواہوں کی گواہی لی جائے گی تو یہ اس کو بھی غلط کہہ دیں گے۔ اللہ کی عدالت میں پھر انسان کی زبان بند کر دی جائے گی، اور پھر اس کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، ہاتھ بتائیں گے کہ تم نے میرے ساتھ یہ جرم کیا تھا، پاؤں بتائیں گے تم فلاں جرم کرنے کے لیے میرے ساتھ چل کر گئے تھے، اور پھر اس کے بعد عدل کے تقاضوں کے مطابق فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ اور اگر ہم چاہیں تو آج بھی ان کی آنکھیں مٹا دیں تو یہ راستے کی طرف آگے بڑھیں تو یہ کیسے دیکھ سکیں گے؟ تمہیں قیامت کے لیے یقین نہیں آتا؟ کیا اللہ آج ایسا نہیں کر سکتا کہ یہ جو میری آنکھیں اس وقت دیکھ رہی ہیں یہ اگلے لمحے نہ دیکھیں؟ ممکن ہے یا نہیں؟ یہ جو میں اس وقت صحت مند ہوں، چلتی پھرتی ہوں، میری زبان اس وقت بولتی ہے، یہ نہ بولے، میں یہاں سے اٹھنا ہوں، ایسا ہی ہے یا نہیں؟ تو جو اللہ آج ایسا کرنے پہ قادر ہے وہ اللہ کل کو ایسا کرنے پہ کیوں قادر نہ ہوگا؟ اگر ہم چاہیں ہم ان کی آنکھوں کو مٹا دیں تو یہ راستے کی طرف آگے بڑھے تو یہ کیسے دیکھ سکیں گے؟ اور اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ہی مسخ کر دیں، ہماری شکلیں تبدیل ہو جائیں، ہم اپنی جگہ سے اٹھ ہی نہ سکیں، یہ جگہ جو ہے میری اس کے ساتھ ہی میں چپک جاؤں، تو یہ اٹھنے کی بھی طاقت نہ رکھیں اور نہ ہی یہ واپس پلٹ سکیں، اور جس کو ہم عمر دیتے ہیں ہم اسے پیدائش میں الٹا دیتے ہیں۔ کیا یہ عقل نہیں کر سکتے؟ آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ بوڑھے ہونے کے بعد انسان دوبارہ بچے کی طرح کمزور ہو جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ میں جب چاہوں تمہیں دینے کے بعد بھی چھین لوں۔
اور ہم نے نبی کو شعر کہنا نہیں سکھایا، اور یہ اس کے شایان شان بھی نہیں ہے۔ یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے اور واضح پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ قرآن مجید کو کفار مکہ شعر کہتے، آپ کو شاعر کہتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ قرآن مجید شعر نہیں ہے، لیکن شعر سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ اس میں ایسی کشش ہے جو براہ راست دلوں پر اثر کرتی ہے۔ تو جب یہ قرآن مجید میں ایسی کشش موجود ہے تو پھر آپ کو شاعر ہونے کی یا شعر کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم نے آپ کو شعر کہنا نہیں سکھایا، اور شعر کہنا آپ کے شایان شان بھی نہیں ہے، کیونکہ شاعر تو زمین آسمان کے کلابے میں لاتے ہیں، جھوٹ سچ جو دل میں آتا ہے وقت دیتے ہیں۔ تو شعر کہنا آپ کی شایان شان نہیں ہے، اور قرآن مجید کی شان اس سے کہیں زیادہ بالا تر ہے کہ اس کو شعر کہا جائے۔ قرآن مجید حقیقتاً شعر نہیں، لیکن شعر سے کہیں زیادہ مؤثر ہے، اور یہ اللہ نے اس لیے نازل کیا ہے تاکہ اس کو ڈرائے جو کہ زندہ ہے، جس کا دل مردہ نہیں ہے، اور کافروں پر حجت قائم ہو جائے۔ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے لیے پیدا کیا جس کو ہمارے ہاتھوں نے بنایا ہے، چوپائے؟ کیا وہ یہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے ان کے لیے چوپائے اپنے ہاتھوں سے بنائے، تو ہم نے ان کو اس کا مالک بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کی فطرت ایسی بنا دی کہ انسان کے ماتحت کام کرتے ہیں۔ اونٹوں کی ایک لمبی قطار کو ایک بچہ بھی جہاں چاہے لے جاتا ہے۔ اللہ چاہتے تو ان کی تخلیق ایسی نہ ہوتی تو پھر یہ انسان کے کام نہ آ سکتے۔ ہر چیز انگلی اٹھا کے اشارہ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے ان کے لیے چوپائے بنائے جو کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، تو یہ اس کے مالک بن گئے ہیں، اور ہم نے مویشیوں کو ان کا فرما بردار بنا دیا۔ ان میں سے کسی پر وہ سوار ہوتے ہیں اور کسی کا گوشت ہی کھا جاتے ہیں، اور اس میں سے ان کے لیے بہت سی فائدے کی چیزیں ہیں اور بہت سے مشروب بھی ہیں۔ وہ شکر کیوں نہیں کرتے؟ اور انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا لیے شاید کہ ان کی مدد کی جائے۔ وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ وہ خود ان کے لیے لشکر ہیں حاضر کیے ہوئے۔ کیا خیال ہے حضرت ابراہیم نے جب بتوں کو توڑا تو بت تو اپنے آپ کو بھی نہ بچا سکے، بلکہ جو ان کے ماننے والے تھے انہوں نے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا، تو ان کے خدا ان کی مدد کیا کرے؟ وہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ یہ خود اپنے خداؤں کی مدد کرنے کے لیے لشکر کی صورت میں موجود رہتے ہیں۔ ایسے خدا کا کیا فائدہ جس کی مدد آپ کو کرنی پڑے؟ تو اے نبی آپ کو ان کی بات غمگین نہ کرے۔ ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو ایک نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ واضح طور پر جھگڑالو بن گیا اور ہمارے لیے ہی مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ وہ کہتا ہے کہ ہڈیوں کو کون پیدا کرے گا جبکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی۔ یہ آیات ابی بن خلف کے بارے میں نازل ہوئی۔ آپ کے پاس آیا، اس کے ہاتھ میں ایک ہڈی تھی، ہاتھ کی ہڈی تھی، جسے اس نے اپنے ہاتھ میں مسل کر چورا بنا دیا اور کہا محمد تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ ہمیں اس طرح چورا ہونے کے بعد دوبارہ پیدا کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا حوالہ دیا کہ انسان یہ نہیں دیکھتا ہم نے اسے پہلی بار نطفے سے پیدا کیا تھا، اب وہ ہم سے ہی جھگڑنے لگا، ہمارے لیے مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی اصل حقیقت کو بھول گیا۔ کہتا ہے ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ وہ چورا ہو چکی ہوں گی؟ ان سے کہہ دیجئے اس کو وہ ذات زندہ کرے گی جس نے اس کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا، اور وہ ہر پیدائش کو جانتا ہے۔ پہلی دفعہ کی پیدائش کو تو کوئی شخص جھٹلا نہیں سکتا کیونکہ میں اور آپ سب کے سامنے ہیں۔ وہ ذات جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ پیدا کر دی تو اس وقت تم اس میں سے جلاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سرسبز درخت سے لکڑی پیدا کی، حالانکہ وہ سرسبز ہوتی ہے اور اسی سے ہی انسان جلاتا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ سرسبز درخت سے آگ پیدا کر لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ انسان کو کیوں پیدا نہ کرے گا؟
क्या वो जात जिसने जमीन और आसमान को पैदा किया इस बात पे कादिर नहीं है कि इन जैसे पैदा करे? क्यों नहीं, वो तो बड़ा माहिर पैदा करने वाला है। और उसका मामला तो ये है कि जब किसी काम को करने का इरादा कर लेता है तो उसे सिर्फ कुन कहता है, हो जा, तो वो हो जाती है। अल्लाह ताला ने उसकी बात के 4 जवाब दिए। पहला जवाब ये दिया कि अल्लाह ताला जिसने तुम्हें पहली दफा पैदा किया है वो तुम्हें दोबारा भी पैदा करेगा। वो अल्लाह जिसने सरसब्ज दरख्त से और पानी से लकड़ी जैसी लकड़ी पैदा कर दी जिससे तुम आग जलाते हो, वो अल्लाह तुम्हें क्यों दोबारा पैदा न करेगा। और तीसरा जवाब ये दिया कि वो अल्लाह जो जमीन और आसमान का खालिक है वो तुम्हें दोबारा पैदा करने पर भी कादिर है। और चौथा जवाब ये दिया कि अल्लाह ताला जब किसी चीज को पैदा करना चाहता है तो एक दफा कहता है कुन, तो वो हो जाती है, तो वो तुम्हें दोबारा क्यों पैदा ना करेगा। वो पाक है वो हस्ती जिसके हाथ में हर शय की बादशाही है और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। अल्लाह ताला ने अपनी बहुत सी निशानियों के साथ इंसान को सूरह यासीन में खबरदार किया। इसके अलावा जन्नत और दोज़ख के मनाजिर अल्लाह ताला ने बता दिए और हमें अल्लाह पर ईमान लाने की तरगीब बड़े खूबसूरत अंदाज में दे दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्साफ़ाति सफ़्फ़ा, फज़्ज़ाजिराति ज़ज्रा, फ़त्तालियाति ज़िक्रा, इन्ना इलाहुकुम लवाहिद। कसम है उन फरिश्तों की जो अल्लाह के हजूर सफ बांध कर खड़े होते हैं। फिर उन फरिश्तों की कसम है जो कि डांट डपट करते हैं, मुजरिमों पर लानत फिटकार बरसाते हैं, या ऐसे फरिश्ते जो कि अज़ाबे इलाही नाजिल करते हैं। फिर वो उन फरिश्तों की कसम है जो कि जिक्र को पढ़ते हैं। इन तमाम फरिश्तों की कसम खाकर क्या कहा गया कि तुम्हारा अल्लाह एक ही है। बात फिर वही है, तौहीद और शिरक की तरदीद। तुम्हारा अल्लाह एक ही खुदा है जो जमीन और आसमान का रब है और जो उन दोनों के दरमियान है, और वो मशरिकों का भी रब है। सूरज सारा साल तलू होने की जगह बदलता रहता है, चुनांचे मशरिक कई हुए। हमने दुनिया के आसमान को सितारों के साथ सजा दिया है और हर शैतान मर्द सरकश शैतान से हिफाजत भी कर दी है। वो मलाइल आला की बातें, आलमे बाला की बातें वो शैतान सुन ही नहीं सकते और इन पर हर तरफ से अंगारे फेंके जाते हैं ताकि वो भाग खड़े हों और इनके लिए पहम अजाब है। मगर जो कोई बात उचक लेता है तो एक तेज शोला उसका ताकुब करता है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं, एक दफा आप सहाबा के साथ बैठे हुए थे, एक सितारा टूटा, रोशनी हो गई। आपने सहाबा से पूछा, दौरे जाहिलियत में जब ऐसा वाकया होता था तो तुम क्या कहते थे? सहाबा कहने लगे, हम यही कहते थे कि कोई बड़ा आदमी मर गया या पैदा हुआ है। आपने फरमाया, ये किसी की जिंदगी या मौत के सबब से नहीं टूटते, बल्कि हमारा रब जब किसी काम का फैसला कर लेता है तो ऐसे फरिश्ते जिन्होंने अर्श को उठाया हुआ है वो तस्बीह करते हैं। फिर आसमान वाले फरिश्ते जो इनके करीब होते हैं वो अल्लाह की तस्बीह करते हैं। फिर उनसे करीब वाले फरिश्ते तस्बीह करते हैं, यहाँ तक कि सुभान अल्लाह की आवाजें आसमान तक पहुंच जाती हैं। फिर छठे आसमान वाले 7वें आसमान वालों से पूछते हैं, तुम्हारे रब ने क्या फरमाया? वो उन्हें खबर देते हैं। इस तरह निचले आसमान वाले ऊपर आसमान वालों से पूछते हैं, यहाँ तक कि ये खबर आसमान दुनिया तक पहुंचती है। और शैतान उचक कर सुनना चाहते हैं तो उनको मार पड़ती है और वो कुछ बात अपने दोस्तों काहिनों को बता देते हैं, तो वो खबर तो सच्ची होती है मगर वो इसमें बहुत से झूठ मिला देते हैं। तो आप जरा इनसे पूछिए तो सही, क्या इनकी तख्लीक ज्यादा मुश्किल थी या जिनको हमने पैदा किया हमने उनको लेसदार गारे से पैदा किया, हजरत इंसान को? बल्कि आपको तो ताज्जुब है और ये मजाक उड़ाते हैं, और जब इन्हें समझाया जाए तो नसीहत नहीं हासिल करते, और जब वो कोई निशानी देखते हैं तो मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं ये तो वाज़े जादूगर है, ये तो वाज़े जादू है। क्या जब हम मर जाएंगे, मट्टी हो जाएंगे, हड्डियां भी मट्टी बन जाएंगी, क्या हमें दोबारा उठाया जाएगा? क्या हमारे पहले अजदाद को? ए नबी इनसे कह दीजिए हाँ, और तुम उस वक्त बड़े जलील और बेबस होगे, और ये तो बस एक ही डांट होगी तो वो अचानक
उठकर देखने लग पड़ेंगे। सूर फूंका जाएगा और यूं लगेगा जैसे कोई डांट कर सोए हुए शख्स को उठा देता है, और वो उस वक्त कहेंगे हाय अफसोस, ये क़यामत का दिन है। अच्छा, ये वो फैसले का दिन है ये जिसका तुम मजाक उड़ाया कर, जिसको तुम जुटलाया करते थे। इन जालिमों को और इनके हम जिन्सों को इकट्ठा कर दो, और उनको भी इकट्ठा कर दो जिनकी ये इबादत करते थे अल्लाह के सिवा। इन तमाम को दोज़ख का रास्ता दिखा दो और इनको खड़ा कर लो। इनसे पूछा जाएगा क्या बात है, तुम एक दूसरे की मदद क्यों नहीं करते? बल्कि वो तो आज के दिन बड़े फरमाबरदार होंगे। क़यामत वाले दिन मुशरिकों को और इनको शरीकों को इकट्ठा कर लिया जाएगा, इनको अल्लाह के सामने खड़ा कर दिया जाएगा। अल्लाह पूछेंगे बताओ, ये दोज़ख सामने है, बताओ एक दूसरे की तो मदद क्यों नहीं करते? तुम्हारे शरीक तुम्हें इस दोज़ख से क्यों नहीं बचाते? और लेकिन वो तो आज के दिन बड़े फरमाबरदार होंगे, उनका एक दूसरे की तरफ मुतवज्जो होगा और वो सवाल करेंगे और वो कहेंगे तुम तो हमारे पास दाएं और बाएं से आते थे। वो जवाब में कहेंगे बल्कि तुम तो ईमान वाले ना थे और हमारा तुम पर कुछ जोर नहीं था, बल्कि तुम तो सरकश कौम थे। उनके जिनको वो अल्लाह के सिवा पुकारते थे वो उनको जवाब देंगे कि तुम तो अपने जाती मफादात के लिए हमारे साथ मिले हुए थे, हमारा तुम पे क्या जोर था। आपको पता है शैतान भी क़यामत वाले दिन कह देगा मुझे मलामत न करो, अपने आप को मलामत करो, मैं तुम्हारी फरियाद को नहीं पहुंच सकता और तुम मेरी फरियाद को नहीं पहुंच सकते। तो क़यामत वाले दिन उनके माबूद उनके इबादत से भी और उनके शिरक से इनकार कर देंगे। इनके ऊपर हमारे रब का कौल साबित हो जाएगा, हम सब ये अजाब का मजा चखने वाले हैं। उनके माबूदाने बातिल कहेंगे हमने तुम्हें गुमराह किया क्योंकि हम तो खुद भी गुमराह थे। तो उस दिन वो अजाब में सारे के सारे मुश्तरिक होंगे। हम इसी तरह मुजरिमों को सजा दिया करते हैं। इनको जब दुनिया में कहा जाता था अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो ये तकब्बुर किया करते थे और कहते थे क्या हम एक मजनू और एक शायरी की खातिर हम अपने खुदाओं को छोड़ दें? तमाम अंबिया को उनकी कौमों ने मुख्तलिफ अलकाबात से नवाजा, कभी शायर, कभी मजनू, कभी काहिन और कभी कुछ और कभी कुछ और। बल्कि वो नबी तो हक के साथ आया था और उसने पहले रसूलों की तस्दीक की थी। उनको कहा जाएगा तुम आज दर्दनाक अजाब का मजा चखने वाले हो और ये तुम्हें उसी चीज का बदला दिया जा रहा है जो तुम अमल करते थे। मगर अल्लाह के खालिस बंदे, उनके लिए तो रिज़्क़ मुकर्रर है, मेवे और वो इज्जत दिए जाएंगे। नेमतों वाली जन्नत में तख्तों पर आमने सामने बैठे होंगे। उनके लिए चश्मों से शराब के जाम का दौर चलेगा। वो शराब सफेद होगी और पीने वालों के लिए इंतहाई लजीज होगी। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया मैंने अपने नेक बंदों के लिए वो कुछ तैयार कर रखा है जो न किसी आंख ने देखा, न किसी कान ने सुना और न किसी इंसान के दिल में उसका ख्याल तक गुजरा। ना तो उस शराब के अंदर से सरदर्द होगा और ना ही उससे वो बहकेंगे, और उनके पास नीची निगाहों वाली मोटी आंखों वाली हूरें होंगी। वो ऐसी नाजुक होंगी जैसे कि अंडे के छिलके के नीचे छुपी हुई झिल्ली। अंडा अगर तोड़े तो आपको पता है कि बारीक सी झिल्ली होती है, तो वो जो हूरें होंगी वो इतनी नाजुक होंगी जैसे अंडे के छिलके के नीचे छुपी हुई झिल्ली होती है। तो उनका एक दूसरे के सामने आपस में मुतवज्जो होकर सवाल करेगा। एक कहने वाला उनमें से कहेगा मेरा दुनिया में एक साथी हुआ करता था जो मुझे कहता था क्या तू भी तस्दीक करने वालों में से है? क्या इस बात की तस्दीक करता है कि जब हम मर जाएंगे, मट्टी हो जाएंगे, हड्डियां हो जाएंगे, क्या हमें जजा और सजा दी जाएगी? वो कहेगा क्या तुम झांकने वाले हो? तो वो जहन्नुम में झांकेगा तो अपने उस साथी को दोज़ख के वस्त में देखेगा। वो कहेगा अल्लाह की कसम
تو قریب تھا کہ مجھے ہلاک کر دیتا۔ اب جنت میں ایک شخص جا چکا ہوگا، اسے اپنا ایک دوست یاد آئے گا جو اس کو کہا کرتا تھا کہ تم بھی اس بات کو مانتے ہو کہ جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو دوبارہ قیامت آئے گی اور ہماری جزا سزا ہوگی؟ میں تو قیامت کو نہیں مانتا، کیا تم مانتے ہو؟ اور وہ مانتا تھا، اور وہ قیامت پر ایمان لانے کی وجہ سے وہ تو جنت میں چلا گیا۔ اب اس شخص کو کہا جائے گا تم اپنے اس ساتھی کو دیکھنا چاہتے ہو؟ وہ کہے گا ہاں میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب وہ شخص جہنم میں جھانکے گا اور جہنم کے وسط میں وہ اس کا ساتھی موجود ہوگا جو اس کو یہ باتیں کہا کرتا تھا۔ تو وہ اس کو کہے گا، اب یہی جو جنتی ساتھی ہے اپنے اس جہنمی ساتھی کو کہے گا، اللہ کی قسم تو قریب تھا کہ تو مجھے بھی ہلاک کر دیتا، اور اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو میں بھی آج تمہاری طرح عذاب میں حاضر ہوتا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اب یہ الفاظ وہ اپنے اس جہنمی ساتھی کو کہتا ہے، اور اس کے بعد پھر علیحدہ ہو کر وہ خود کلامی شروع کر دیتا ہے۔ افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین، کیا ہم مرنے والے نہیں مگر پہلی موت، اور کیا ہمیں عذاب نہیں ہوگا؟ بے شک یہی وہ بڑی کامیابی ہے۔ ایسی کامیابی کے لیے ہی عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے، یعنی اپنی زندگی کا ٹارگٹ اور اپنا ہدف یہی آخرت کی کامیابی طے کر لینی چاہیے۔ کیا یہ انجام بہتر ہے جنت والا، یا یہ مہمان نوازی بہتر ہے، یا زقوم کا درخت؟ ہم نے اس کو ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا۔ وہ ایک ایسا درخت ہے جو جہنم کی جڑ سے نکلتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زقوم کے درخت کے بارے میں کفار مکہ کو بتایا تو انہوں نے مذاق بنا لیا، لو جی آگ میں بھی کوئی درخت پیدا ہو سکتا۔ یہ درخت جہنم کی تہ سے نکلتا ہے، اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیاطین کے سر ہوں۔ بدصورتی میں اور برائی کی تشبیہ شیطان کے سر سے دی گئی ہے، جیسے کسی نیک سیرت انسان کو فرشتہ سیرت کہہ دیا جاتا ہے۔ دوسری جانب شیطان کے ساتھ بری چیزوں کو تشبیہ دی جاتی ہے، گویا کہ اس کے شگوفے ناک کے پھن جیسے ہیں، شیطان جیسے ہیں، تو بے شک وہ اس میں سے کھائیں گے، زقوم کے درخت میں سے کھائیں گے، اس سے اپنے پیٹوں کو بھریں گے، پھر اس کے اوپر انہیں پیپ ملا ہوا کھولتا ہوا پانی ملے گا۔ یہ دوزخ کے عذاب بتائے جا رہے ہیں۔ زقوم کا کانٹے دار درخت نگل نہ سکیں، اسے گھونٹ گھونٹ کر کے، اسے آہستہ آہستہ کر کے نکلیں گے، اور یہ زقوم کا درخت ان کے سینوں میں ایسے آگ لگا دے گا، ایسے کھولے گا جیسے ابلتا ہوا پانی کھولتا ہے، اور پھر اس آگ کو بجھانے کے لیے، اس زہر کو بجھانے کے لیے انہیں پیاس لگے گی۔ اب پانی کا مطالبہ کریں گے تو انہیں کھولتا ہوا پانی ملے گا جس میں پیپ ملی ہوگی، پھر انہیں جہنم کی طرف دوبارہ لوٹنا ہوگا۔ انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا تھا تو یہ لوگ ان کے نشانوں پر ہی دوڑنے لگ پڑے، بجائے اس کے کہ اپنی عقل سے کام لیتے، یہ لوگ اپنے باپ دادا ہی کی اندھا دھند پیروی کرنے لگ پڑے، اور ان سے پہلے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے تھے اور ہم نے ان کے اندر ڈرانے والے بھی بھیجے تھے۔ تو آپ ذرا دیکھیے تو صحیح ڈرائے گیوں کا انجام کیسا ہوا تھا، مگر اللہ کے خالص بندے، اللہ تعالی ہمیں ہدایت کی توفیق عطا قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح